जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल निर्वाचन मंडलीर कृष्णानंदपुर पंचायतर कृष्णानंदपुर हाजी शेख समीरुद्दीन उच्च विद्यालय में 1995 मसीहा ब्याचर छात्र छात्री बंधुमिलन अनुष्ठित हो मो आडंबर हाथ को हाथ मिलाई नुआ अभिनव पालन कर बुद्धिजीवी मन में उच्च प्रशंसार सुओ छुटबार लगी 1995 मसीह बेंच डेस्क बसी पाठ पढ़ार मजा को शीत दिन अंक फुल को नहीं गुरुंक बेत पहाड़ किए बा न भूल से दिनर जीवन जी मार बेल से दिन मन पकई दिए कमेंट मरा कथा को छोट बेलर अकुआ कथा और छोट बेलर से अभूला स्मृति मन पकई दिए कबाड़ी खेल बहु चोरी छोट छोट अभिमान रागरुषा को मन पकई अति आडंबर सांग सहित मजामस्ती फाटी पड़ुए विद्यालय सतेजेमिति पुणी फेरी आसी 1995 मसीहार पाठपढ़ार पिलादिनर दृष्टानी किए गाँव किए सहर पुणी किए मुंबई तो किए राउरकेलू किए दुबई तो किए ओडिशार विभिन्न कोण अनुकोण छुटी आसी सांगसाथी पिलादिनर सांग को भेटापी एभली दृश्य देखा मिली कृष्णानंदपुर हाजी शेख समीरुद्दीन उच्च विद्यालय ये लोग जो दोस्त हैं इन लोगों की मदद से मैं आज इस दुनिया में खड़ा हूँ और इनके साथ में आज हमारे यहाँ है और इस बीच में बहुत इंजॉय हम लोग करते हैं। जितने भी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे दोस्त अच्छे हैं। यस डी प्लावन कुमार 1995 बैचर पिला आज आम समस्ते सांग मैंने एकाठी बंधुमिलन उत्सव समस्ते जोगदेले कहीं सात समुद्र तेर नहीं पारि आज जो मैंने आज भाव मनीष कहीं एत वर्ष पर 30 वर्ष पर आज सांग मैंने समस्ते आज एकाठी बहुत दूर साउदी रु आसी पिला बॉम्बे रु आसी जड़े पिला साउथ आफ्रिका रोला से सुदान में रोला तेणु आज समस्ते आसम 30 वर्ष पर आम समस्त एकाठी आम बैच रोटे एक्सट्रा क्वालिटी हूँ जे समस्ते केवल निज निज सांग मान भर साहय चिंता कर साई पड़िशा ए गाँव में भी अनेक लोक साहय पूर्व भी आम ए विषय न्यूज रे आसी आम कि निजस्व पांठि कि कलेक्शन करी आम गाँव गाँव कि गरीब लोक मैंने अच्छा जो मैंने असुविधा था साहय करूँ तापर आज बसीचु से विषय आलोचना होती कि गोटे फंड्स करवा जो थे कि आम आमर जो मैंने आमको साहाଯ୍यर हाथ माने चाहिए आम पाखक किसी साहाଯ୍य निश्चित आम साहाଯ୍यर हाथ बढ़ेबू उपरको आउ चेष्टा करूँ आम सांगसाथी मैंने मिसिक जी संभव निश्चित साहाଯ୍य करूँ। मुझे खुशी अच्छी बयान कर बहुत एक्साइटेड अच्छी कहवाक चाहे प्रकृत में मु इंडिया रही आउट ऑफ इंडिया रहे केवल 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 मात्र आमर बैच फीस मु साउदी अरब रु आसी केवल बैच फीस जॉइन करने मु भावुची आमर जिते बैच पिला अच्छा माने आम ए भावुँ आम पिला दिन अच्छु एवं बड़ है आम आमर सेमती से स्मृति एवं अच्छी सबू किसी आमर से अच्छी आमर माने पाठ पढ़ा कंपिटिशन स्मृति अच्छी माने जन जन को माने केमती आम माने आगू को जीवा पछे पछे आम को नंबर पास करवा आमर बहुत कंपिटिशन थिला एबे भी आम एमती सब प्राय आम जिते सांग मान अच्छा समय समस्त एजुकेटेड अच्छा समस्त भल भल पोस्ट अच्छा जिते बड़े जहाँ भी हुए आम सांग भितर किसी असुविधा हुए समस्ते निज निज को हेल्प भी करती मन पचर गोटे कहीगला आज सी गोटे आम भल पिला तार टे प्रोब्लेम होता आमर सांग मैंने मिसिक ठिया कर समस्ते आम विद्यालय भितर आसी पशिलु आम छाती भितर गोटे नूतन भाव गोटे आवेग सृष्टि है समस्त सांग साथी देखला बहुत खुशी लगुच मन पड़ जाऊ से पिला दिल 30 वर्षर पुणा कथा सब मन पड़ जाऊँ आम समस्त सांग से देखिए भाव बौड़ होमें निज निज भितर माने आदान मान कुंडाकुंडी हो जाऊँ आम अन्य जन खुशी अति खुशी आम बहुत खुशी हो जाऊँ। आम यह दबा जे बंधुत्व गोटे माने बहुत बहुत भल गोटे पवित्र बंधन
ଯାହାକି ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମନର ଯୋଉ ଅନ୍ତରର କଥା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ନ କହିପାରିବ, କାହା ସହିତ ସେୟାର ନ କରିବ, ସେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସଦା ଭଲ ପାଇବା ଏଟା ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ କରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଆମେ 95 ବ୍ୟାଚର ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ 95 ବ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଏଇ ବ୍ୟାଚଟା ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା, ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଠରେ ଭାରି କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି। ମାନେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡିବା ଚକରେ ନଥାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଟପରେ ରହିବି। ଏଇ ଯୋଉଟା କମ୍ପିଟିସନ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେଇ ମାଇଣ୍ଡଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ କିଏ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲା, ଆଉ ତା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କିଏ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ମଜା ମଉଜ କରିବା, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ଦୂର ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟାଚରେ ଘଟିଛି କି? ହଁ, ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ କହିବୁ। ଆମେ କରୋନା ଟାଇମରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ରୁହେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛ ଇଏ ନିୟାଜ ଖାନ, ସିଏ ସାଉଦି ଆରବରେ, ବହୁତ ପିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଉଦିରେ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମରେ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଚାଉଳ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ଯାହା ରାସନ ସବୁ ଦବା କଥା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ପ୍ରେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଯୋଗେଇ ଦବା କଥା ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବାହାରି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ମନର କଥା କହିବି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଜମା ବି ଆସିନି। ଆଉ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 3 ମାସ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏନି ହଉ ମତେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ମାନେ କହିପାରୁନି, ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଯେମିତି ମୁସଲିମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଓଡିଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ଏବେ 45-46 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମେ 95 ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ବିରଳ ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଚ୍ ବୋଧେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ଭଲ ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଯୋଉ କଥା ସେୟାର କରିପାରୁନା, ଆମ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମନର କଥା ସବୁ ସେୟାର କରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପାଇଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଯାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖୁଛ, ସେଟା ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ କିଛି କଳଙ୍କ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅମର କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୋ ଶାଶୁ, ଦିଅର, ଯା, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ମୁଁ ରହୁଛୁ। ମୋର ବୋଧେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟଚଅପ୍ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଅ ପଚାରିବେ, ମମି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ, କଣ କହିବେ? ମୋ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଏବେ ଦେଖିକି ଗଲାଣି। ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣିବ, ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ତ ବହୁତ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଅକ୍ତର ଶେଖ। ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବା,
ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କେମିତି ଏଇ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ବହୁତ କଡ଼େ କୌଶଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି। ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର 30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲୁ, ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ। ବେଶୀ ସେ ଏବେ ଛୋଟବେଳେ ବି କୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ? ଛୋଟବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ କବାଡି ଖେଳୁଥିଲୁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସେଇ ଖେଳ କଥା ମନେ ପଡି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ଫେର ବଡ ହେଇଯାଉଛି? ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ଆମେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବି ଆମେ ବସିକି ଡିସ୍କସ୍ ବି କଲୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଖେଳ ସେ ଜାଗା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିଛନ୍ତି ଆଜି ବମ୍ବେରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, କାହାକୁ ନ ପଚାରି ବସିଲା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୃଢ଼ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇନୁ, ବରଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ବି ଆମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅସୁବିଧା ହଉ ବା ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି। ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି ଏ ଉପରେ ବେଶ କରି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୁଅ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଝିଅ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଘରକୁ ଯିବେ, ଘରେ ପଚାରିବେ ବାବା ଆଜି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଆମର ଆଜିର ଯୋଉ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନଟା ହେଇଛି, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଏଠି 4ଟା ମେସେଜ ନେଇକି ଯିବା। ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ଯୋଉ ସ୍ପିଚଟା ହବ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ୍ 50-45ରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ସମାଜ, ଆମର ସୋସାଇଟି। ଆମେ କେମିତି ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଅତି ସଦୃଢ଼ କରିବା ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୋସାଇଟି, ଏକ ହେଲ୍ଦି ସୋସାଇଟି କେମିତି ସେମାନେ ଗଠନ କରିବେ ସେ ଉପରେ ବି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ଯେମିତି ଆମେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୁନାହୁଁ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ମନୋକ୍ସାଇଡ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢି ଚାଲିଛି ଏୟାରରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ସଚେତନ କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ହବା, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କରିବା, ଆଉ ଆମ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କରିବା। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ, ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ପିଲା, ଯେତେ ଆମର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ଯେମାନେ ସେ ଆଗେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇକି ଦେଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଏଇ 4ଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ଆମେ ନେବା ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।